నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. గత 18 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నంబర్ 1 గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థుల్ని ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లోని సైతం కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్స్ కి దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, అదేవిధంగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలపై చర్చించడానికి మనతో పాటు 10 స్టూడియోలో ఉన్నారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు. వారిని అడిగి మరిన్ని సలహాలు, సూచనలు తెలుసుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి సంబంధించిన ఏవీని చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest.
We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హలో శ్రీకాంత్ గారు, వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ అండి. శ్రీకాంత్ గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఏవేవి కోర్సులు అందిస్తున్నారు మీరు? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. 10th పాస్ అయిన దగ్గర నుంచి అలాగే డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయిన పిల్లలు వాళ్ళ ఏజ్ ప్రకారం వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ ప్రకారం ప్రోగ్రామ్స్ ఎంచుకోవచ్చు అండి. అంటే ఇక్కడ 10th పాస్ అయిన పిల్లలకు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. అంటే ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే అవకాశం కూడా పిల్లలకు ఉందన్నమాట. ఎంపీసీ ఎలా చేస్తారో ఇంటర్లో, బైపీసీ ఎలా చేస్తారో అలాగే ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది. కానీ స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా ఇంటర్తో ఆపకూడదండి. కంటిన్యూస్గా దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. సో టోటల్గా ఇది 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి మేము ఆఫర్ చేసే ప్రోగ్రాము. ఇది విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్ అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా మేము ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ 5 yearsలో స్టూడెంట్స్ 4 years మాత్రమే కాలేజీలో ఉండి చదువుకుంటారు. అలాగే లాస్ట్ 1 year అంటే 5th year వచ్చి కంపల్సరీగా ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5-star హోటల్కి కానీ 5-star డీలక్స్ హోటల్కి కానీ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ పంపించినప్పుడు స్టైఫండ్ ఇస్తారు, ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా ఇస్తారండి. అలా 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటాం. అలాగే 4 years మాత్రమే పిల్లలు కాలేజీలో చదువుతున్నారు కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ కడతారు. ఇది 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకు ఉండే ప్రోగ్రామ్. అలాగే ఇంటర్ కానీ 12th కానీ లేకపోతే ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్గా ఉన్న డిప్లొమాస్ కానీ చదివిన పిల్లలకి 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి డిగ్రీ లెవెల్లో. ఒకటి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, ఇంకోటి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్కి కరికులంలో చిన్న డిఫరెన్స్ కానీ 2 కూడా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్సే అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అయితే 2.5 years మన దగ్గర చదువుకుని 6 months ట్రైనింగ్ చేస్తారండి. అదే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక 2 years మన దగ్గర చదువుకుని 1 year సింగపూర్ పంపిస్తాం అనమాట. సింగపూర్ పంపించినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ సింగపూర్లో చదువుకుని ఫస్ట్ 6 months చదువుకుని సెకండ్ 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు, అంటే ట్రైనింగ్ చేస్తారు. ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 6 monthsకి 5 lakhs to 6 lakhs రూపీస్ సంపాదించే అవకాశం కూడా డబ్బుల పరంగా, అంటే ఇంటర్న్షిప్ చేయడం మూలంగా స్టైఫండ్ రూపంలో 5 లక్షల నుంచి 6 లక్షల రూపాయలు వచ్చే విధంగా మేము పిల్లల్ని ట్రైన్ చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు అంతవరకు సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అలాగే 6th semester కంప్లీట్ అయిపోయినాక వాళ్ళకి సింగపూర్లోనే ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. లేని పక్షంలో సింగపూర్లో కాకపోయినా కానీ దగ్గరలో ఉన్న దేశాలు అంటే దుబాయ్ అవ్వచ్చు, మాల్దీవ్స్ అవ్వచ్చు, మలేషియా అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా వాళ్ళకి 100% ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు, ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం కానీ లేకపోతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఎంచుకోవచ్చు అండి. చాలామంది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఇవాళ రోజున ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజంకి వస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చదవడం మూలంగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే ఈ పిల్లలందరికీ కూడా విదేశాలకు వెళ్ళాలి, అమెరికా వెళ్ళాలి, యూరోప్ వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలి, లేకపోతే న్యూజిలాండ్ వెళ్ళాలి, అలాంటి కంట్రీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ బాగా డబ్బులు సంపాదించాలి, బాగా సెటిల్ అవ్వాలి, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ బాగా పెంపొందించుకోవాలని వాళ్ళకి ఆశ ఉంటుంది. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇలాంటి జాబ్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఎంబీఏ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్ని క్యాంపసెస్లో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. శ్రీకాంత్ గారు, అంటే బైపీసీ అదేవిధంగా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి కోర్సుని మీరు ఆఫర్ చేస్తున్నారు?
బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కూడా చాలా సూట్ అవుతుందండి. బట్ బైపీసీ చదివిన పిల్లలు ఎస్పెషలీ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ అకాడమిక్స్ అనమాట. అంటే అందరూ కూడా చాలా మంచి పిల్లలు, చాలా బ్రహ్మాండంగా చదివే పిల్లలు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ గోల్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ చదవాలనుకుంటారండి. ఎంబీబీఎస్లో కానీ అందరికీ సీట్లు రావు అనమాట. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే పిల్లలు కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఎంట్రన్స్ రాస్తారు. సీట్స్ చాలా తక్కువ ఉండడం మూలంగా అందరికీ సీట్లు రావు అనమాట. సో అందుకని చెప్పి ఈ పిల్లలు అంటే ఎంబీబీఎస్ అర్హత లేని పిల్లలని కాదు, వీళ్ళకి కూడా అంత అర్హత ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే సీట్స్ తక్కువ ఉండడం మూలంగా సీట్స్ రావు. అలాంటి పిల్లలకి మనం గైడ్ చేయాల్సిన ఎంతైనా అవసరం ఉందండి. ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఎంబీబీఎస్తో పాటు ఈక్వలెంట్గా ఉండే కోర్సెస్ ఏమున్నాయని చెప్తే కనుక ఇవాళ రోజున బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ నేను ఎంబీబీఎస్తో ఎందుకు పోలుస్తున్నానంటే ఎంబీబీఎస్ చదివిన పిల్లలు హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, పేషెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, పేషెంట్స్కి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా వాటిని బాగు చేయడానికి పనిచేస్తారు. కాబట్టి ఈ పిల్లలు కూడా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చదివిన పిల్లలు కూడా అదే విధంగా హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారండి, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్. యూ డోంట్ బిలీవ్ దిస్ పీపుల్ విల్ బీ వేరింగ్ యాప్రాన్, దే విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ సెటస్కోప్ అంతా వేసుకుంటారు. వాళ్ళకి ఒక క్యాబిన్ ఉంటుంది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో. అందుకని చెప్పి వీళ్ళు రెగ్యులర్గా పేషెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, డాక్టర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళని కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు సొసైటీలో. అలాగే వీళ్ళకి కొంతకాలం ప్రాక్టీస్ అలవాటు అయినా వాళ్ళు సొంతగా డైటిక్స్ చేస్తారు. కాబట్టి డైటీషియన్ కింద వీళ్ళు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నా కానీ చాలా మంచి సొసైటీలో చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు. అలాగే ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. ఇవాళ రోజున ఒక పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కావాలని ప్రతి సెలబ్రిటీ కోరుకుంటున్నారండి. అంటే ఫిల్మ్ స్టార్స్ అవ్వచ్చు, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, రాజకీయ నాయకులు అవ్వచ్చు, ఇలాగ అందరూ కూడా పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని పెట్టుకుంటున్నారు. ఎస్పెషల్లీ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ తర్వాత ఇంకా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అసలు ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు, ఎలాంటి హెల్త్కి సంబంధించి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్నది కంప్లీట్గా మనకి డైటీషియన్సే మనకి చెప్తారు. కాబట్టి ఈ పిల్లలందరూ డైటిక్స్ చదువుతారు. కాబట్టి వీళ్ళు చాలా బాగా బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడతారనమాట. సొసైటీకి చాలా ఉపయోగపడటమే కాకుండా సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించడమే కాకుండా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందండి. సో బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నంలో అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. కాబట్టి ఇలా ఫ్యూచర్లో కూడా ఎక్కడ కూడా హర్డిల్స్ ఉండవు, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు. అంజలి గారు నమస్తే అండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే అండి. నమస్తే అంజలి గారు. మా అబ్బాయిది ఇంటర్ అయిపోయిందండి. ఓకే అండి. వాడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. ఓకే అండి. సన్ కాలేజ్ గురించి తెలిసిందండి. ఓకే అండి. కాలేజ్ లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ కూడా బాగుంటాయని విన్నాము. ఓకే అండి. వాటి గురించి డీటెయిల్స్ కనుక్కుందామని చేద్దాం సార్. తప్పకుండా అండి అంజలి గారు. మనకి క్లాసెస్ కూడా కొత్త బ్యాచ్కి అంటే 21 అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ అవటమే కాకుండా క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యి 1 వీక్ 10 డేస్ అయిందండి. బాబుకి కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మీరు బాగా ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ కోర్సు పర్టికులర్ స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి జాయిన్ అవ్వాలండి. అంటే ఆ కోర్సు మీద మక్కువ ఇష్టం ఉంటే కనుక ఇలాంటి కోర్సెస్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో చాలా బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తారనమాట. బాగా పుస్తకాలు చదివి రాణించే వాళ్ళకంటే కూడా ఇక్కడ ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ చేసి రాణించే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఉంటారనమాట. అలాంటి ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఇలాంటి కోర్సెస్ ఎంచుకుంటారండి. ప్లేస్మెంట్ విషయంలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివితే మీకు అసలు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా 60% ఉంది. అంటే ఎందుకంటే ఎవ్రీ 100 పీపుల్లో 60% ఆఫ్ ద పీపుల్ని మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. కాకపోతే మీ వైపు నుంచి మీరు చేయాల్సింది ఒకటేనండి, బాబు రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వెళ్తున్నాడా లేదా అంటే మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం మేము ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్స్ అన్ని అంటే మేము అకాడమిక్స్ పరంగా కానీ, ప్రాక్టికల్స్ పరంగా కానీ, ఇంటర్న్షిప్స్ పరంగా కానీ, ట్రైనింగ్ పరంగా కానీ, కమ్యూనికేషన్ పరంగా కానీ, అలాగే బాడీ లాంగ్వేజ్ పరంగా కానీ, అలాగే గ్రూమింగ్ పరంగా కానీ ఇలాంటి అన్నీ కూడా మేము బాబుకి నేర్పించగలుగుతాం అనమాట. అందుకనే అటెండెన్స్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రెగ్యులర్ డిగ్రీ లాగా అంటే బీఏ బీకామ్ లాగా కాలేజ్కి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా పుస్తకం చదివి పాస్ అయిపోవచ్చు అనుకుంటే మాత్రం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం చాలా కష్టం అవుతుందండి. రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చే పిల్లలు మాత్రమే దీంట్లో సక్సెస్ అవుతారు. అలాగే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కనుక సబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసి ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకుని మంచి గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ కనుక పెంచుకోగలిగితే మాత్రం వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడంలో కూడా ఎలాంటి అనుమానం పడక్కర్లేదని. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్. ఇలా చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అని, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్స్ అని, ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అని చెప్పి ఇలా చాలాసార్లు మేము ఇంటర్నేషనల్ అంటే బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది. సో అందుకని వీళ్ళకి పాస్పోర్ట్లో వీసాలు వచ్చి 2-3 సార్లు పాస్పోర్ట్లో స్టాంపింగ్ అవడం మూలంగా వీళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రావడం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోద్దండి. ఎందుకంటే ఎక్స్పోజర్ అందిస్తాం కాబట్టి. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, మరో కాలర్ ఉన్నారు దేవేందర్ గారు నమస్తే అండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్కారం మేడం. నమస్కారం. నమస్తే దేవేందర్ గారు, చెప్పండి సార్. మీ వరంగల్ నుండి మాట్లాడుతున్నాం. చెప్పండి సార్. మీ కాలేజీలో మీ పిల్లలు మా బంధువులు అక్కడ చదువుకున్నారు సార్. ఓకే సార్.
అయితే ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ గానే అది ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటుంది, మళ్ళీ టూర్ తీసుకెళ్తామని అంటున్నారు కదా. టూర్ సార్. తీసుకెళ్తారు, ఇప్పుడు ప్లేస్మెంట్ ఇంతవరకు అలాట్మెంట్ ఏం లేదు. సార్ ఒకసారి బాబు పేరు చెప్తారా సార్? ఎస్, మరో కాలర్ ఉన్నారు శ్రీకాంత్ గారు. లోకేష్ గారు నమస్తే అండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. అది బీటెక్ అయిపోయాక చేయొచ్చండి మన హోటల్ మేనేజ్మెంట్. తప్పకుండా అండి. బీటెక్ డిగ్రీతో సమానం కాబట్టి మీరు డిగ్రీ అయిపోయినాక మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చండి. మాస్టర్స్ ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రాము హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంది. ఇది 2 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ అండి. 2 సంవత్సరాల్లో ఫస్ట్ 1 ఇయర్ కంప్లీట్గా మీరు ట్రైనింగ్లో కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు. లాస్ట్ 1 ఇయర్ మీకు మొత్తం ఉద్యోగం ఇప్పించేస్తాం. మీరు హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయితే హైదరాబాద్లో ఉన్న రిసార్ట్స్లో కానీ, హోటల్స్లో కానీ, లేకపోతే హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మీకు జాబ్ ఇస్తాం కాబట్టి మీరు అక్కడ కంప్లీట్గా అంటే వీక్లీ 4 డేస్ వెళ్ళి వర్క్ చేసి 2 డేస్ మాత్రం కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు. అలా వర్క్ చేయడం మూలంగా నెలకి 15,000 నుంచి 20,000 దాకా శాలరీ కూడా వస్తుంది. ఆ శాలరీ వస్తుందో పాటు మీరు అకాడమిక్గా కూడా చాలా ముందుకెళ్తారు. చాలా బ్రహ్మాండంగా మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే మీరు లైవ్ అంటే రియల్ టైం గెస్ట్తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఎక్స్పోజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. దాని మూలంగా మీకు చాలా బ్రహ్మాండమైన కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% ఉద్యోగం రావటమే కాదండి, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. బట్ ఇదంతా కూడా ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో మీరు ఎంత బాగా కష్టపడి చదవగలుగుతారో, ఎంత కష్టపడి మీరు ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోగలుగుతారో, ఎంత కష్టపడి మీరు మీ పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారో అంతా మీకు బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. సో దాని మూలంగా మీరు కాలేజ్కి అన్నది మాత్రం రెగ్యులర్గా రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే మీకు రెగ్యులర్గా వస్తేనే మేము ఈ ఇన్పుట్స్ అన్నీ మేము ఇవ్వగలుగుతామండి. శ్రీకాంత్ గారు, అంటే మేనేజ్మెంట్లో ఎలాంటి కోర్సులు అందిస్తున్నారు? మేనేజ్మెంట్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. యాక్చువల్గా చాలా డైనమిక్గా ఉన్న పిల్లలు, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న పిల్లలు, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్న పిల్లలకి ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతాయండి. మీకు చెప్పాలి అంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నా అండి, అంటే ఎలాంటి కంపెనీకి అయినా కానీ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయండి. అంటే ఫైనాన్స్ కానీ, హెచ్ఆర్ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ, ఐటీ డిపార్ట్మెంట్, ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నది ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో ఇవాళ రోజున కంపల్సరీ అయిపోయిందనమాట. సో ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఎంబీఏ పిల్లలు చేస్తారు కాబట్టి, లేకపోతే బీబీఏ పిల్లలు చేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళకి కంపల్సరీగా అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. డిగ్రీ లెవెల్లో బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి. ఇది 12th అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే ఇంటర్ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ జాయిన్ అయిపోయే ప్రోగ్రాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చేస్తే కనుక జనరల్ ఎంబీఏ ఈ ఇందాక నేను చెప్పిన 4 స్పెషలైజేషన్స్తో 2 డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్స్ చేసే అవకాశం మనం కల్పిస్తాం అనమాట. అలా కల్పించడం మూలంగా స్టూడెంట్స్కి చాలా బ్రహ్మాండంగా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. అంటే హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ 2 వైపులా వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఎటు కావాల్సి అటు వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళ అభిరుచిని బట్టి ఏదైనా ఎంచుకోవచ్చు, ఉద్యోగాన్ని ఎంచుకోవచ్చు, ఏ కంపెనీనైనా ఎంచుకునే అవకాశం కలుగుతుంది అనమాట. ఎస్పెషల్లీ ఈ పిల్లలు మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలు ఒక 4-5 సంవత్సరాలు వర్క్ చేసినాక వాళ్ళకి మంచి అంటే సీరియస్నెస్ పెరిగినాక, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక చాలామంది పిల్లలు మంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారండి. ఇలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే చాలా మన సొసైటీకి కూడా చాలా ఉపయోగపడతారండి. వీళ్ళు ఏంటంటే ఉద్యోగాలు కూడా ఇస్తారు కాబట్టి, ఎందుకంటే వీళ్ళు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే 10 మందితో స్టార్ట్ చేసి 100 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తారు కాబట్టి వీళ్ళు మన సొసైటీకి కూడా చాలా ఉపయోగం. దీస్ పీపుల్ అంటే ఇలా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న పిల్లల్ని ఎంచుకుని, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్న పిల్లల్ని ఎంచుకుని మనం కనుక బీబీఏ కానీ, ఎంబీఏ కానీ చదివించి మంచి ట్రైన్ చేస్తే మాత్రం చాలా బ్రహ్మాండంగా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి పిల్లలకి. ఓకే అండి, మరో కాలర్ ఉన్నారు జోసెఫ్ గారు నమస్తే అండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. మీ టీవీ వాల్యూమ్ ని మ్యూట్ లో పెట్టండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. జోసెఫ్ గారు నమస్తే. జోసెఫ్ గారు నమస్తే అండి. మా బాబు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు బిఎస్సి మీరు చెప్తున్నారు కదా, బిఎస్సి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అని. అవునండి. మన దాంట్లో సుమారుగా ఎంత ఖర్చు? ఓకే అండి. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అండి. హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నంలో అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం టోటల్గా 3 ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ 3 ఇయర్స్కి కలిపి మొత్తం టోటల్గా అయితే కనుక 3,10,000 అవుద్దండి. 3,10,000 ఒకేసారి కట్టక్కర్లేదు, 5 సెమిస్టర్స్లో కడతారండి. అంటే 5 టర్మ్స్గా కడతారు. ఫేజ్ 60,000 చొప్పున. జూన్లో ఒకసారి, జనవరిలో ఒకసారి, మళ్ళీ జూన్లో ఒకసారి, జనవరిలో ఒకసారి. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు దీంట్లో 3 లక్షల రూపాయల్లో మీకు యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్, యూనివర్సిటీ ఫీజులు, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజులు, అంటే ఒక పెన్ను దగ్గర నుంచి ఎరేజర్ దాకా, పెన్సిల్ దాకా, ఒక A4 సైజ్ పేపర్ కూడా అన్నీ ఏమేమి కాలేజీకి అవసరమైన వస్తువులు అన్నీ కూడా మేమే ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. అలాగే ఈ కోర్స్ చేయాలంటే 4 రకాల యూనిఫామ్స్ అవసరం అవుద్ది. ఆ యూనిఫామ్స్ అన్నీ మేమే ఇవ్వటం జరుగుద్ది. షూ, సాక్స్, బెల్ట్, టై అన్నీ కూడా దీంట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి. మీరు ₹1 కూడా పే చేయక్కర్లేదండి. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ తీసుకెళ్తామండి. వారం రోజుల నుంచి
10 రోజుల దాకా ఆ టూర్ ఉంటుంది. ఆ టూర్ ఏంటంటే సింగపూర్ కానీ, మలేషియా కానీ, దుబాయ్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ తీసుకెళ్తాం జరుగుద్ది. ఆ టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఖర్చు కూడా అంటే ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ, తర్వాత వీసా ఛార్జెస్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, అక్కడ ఉండే హోటల్ ఛార్జెస్ కానీ, అక్కడ ఫుడ్ ఛార్జెస్ కానీ, అలాగే లోకల్ ట్రావెల్ కానీ అన్నీ కూడా కంప్లీట్గా మీరు వైజాగ్లో జాయిన్ చేస్తే బాబుని వైజాగ్ నుంచి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ వైజాగ్ తీసుకొచ్చేదాకా, హైదరాబాద్లో జాయిన్ చేస్తే హైదరాబాద్ నుంచి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చేదాకా ప్రతి ఖర్చు కూడా దీంట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. మీరు ₹1 కూడా ఎక్స్ట్రా పే చేయక్కర్లేదండి. అది కూడా 5 టర్మ్స్లో కట్టచ్చు. చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. అలాగే దీనికి చాలా బ్యాంక్ లోన్స్ కూడా వస్తున్నాయండి. బ్యాంక్ లోన్స్ కూడా తీసుకుని చదువుకోవచ్చు అండి. ఎస్ అండి, మరో కాలర్ ఉన్నారు, రాకేష్ గారు. రాకేష్ గారు నమస్తే అండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే రాకేష్ గారు. నమస్తే రాకేష్ గారు. సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అదే కదా? అవునండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి నేను టీవీలో చూసాను. ఓకే అండి. అయితే నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఫ్రాంక్లిన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని అందులో జాయిన్ అయ్యానండి. ఓకే అండి. జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి 1 year కోర్స్ చేశాను. కోర్స్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్లు అన్నారు, అదన్నారు ఇదన్నారు, ఏం లేదు. ఓకే అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ గురించి నేను విన్నాను. ఓకే అండి. అయితే ఇక్కడ మనకి కోర్సులు మనకి ఇక్కడ జాబ్ అక్కడైతే జాబ్ ఇస్తారు అని చెప్తారు, ఏమి లేదు. ఇక్కడ ఏమైనా ఇస్తారు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఎలా దీని ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది ఓకే అండి కన్ఫర్మ్ చేద్దాం. ఓకే అండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయండి. ప్లేస్మెంట్ అన్నది ఏంటంటే మీరు చెప్పిన ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు కూడా చాలా మంచి రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి డెఫినెట్గా. కాకపోతే ఇందాక నుంచి నేను చెప్పాను కదా, 1-2 సార్లు చెప్పాను, రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి ఇవన్నీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఏవియేషన్ అవ్వచ్చు, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. వీటికి కంపల్సరీగా అటెండెన్స్ అన్నది మస్ట్గా ఉండాలండి. అంటే మీరు 100 రోజుల్లో మినిమం 85 డేస్ మీరు కాలేజ్కి అటెండ్ అవ్వాలి. లేని పక్షంలో 100 రోజులు అటెండ్ అయితే ఇంకా మంచిదండి. ఎందుకంటే ఈ అన్ని ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువగా కూడా ప్రాక్టికల్స్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది, చేసి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. దానికంటే ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంపొందించుకుంటామండి. చాలామంది పిల్లలు ఏంటంటే మనకి చదువుకుంటే పాస్ అయిపోతే కనుక ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది అనుకుంటారు. ఇవాళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మీరు ఊరికే ఎగ్జామ్స్ రాస్తే చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు, చాలా ఈజీగా ప్రాక్టికల్స్లో మార్కులు రావచ్చు, పాస్ అయిపోయి 60% అలా రావచ్చు, మీకు ఉద్యోగం కూడా వచ్చేయచ్చు. కానీ ఉద్యోగం వచ్చినాక పర్ఫామ్ ఎలా చేస్తారు, ఎలా మీరు నేర్చుకుంది మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఇది ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ చేయాల్సిన పని అనమాట. సో అలాంటి పని మీరు నేర్చుకోకుండా మీరు ఎలా చేయగలుగుతారు? సో మీకు ఉద్యోగం వచ్చినా కానీ అక్కడ ఉద్యోగం నిలుపుకోలేని స్టేజ్ వస్తుంది అనమాట. సో అందుకని మీరు ఎప్పుడూ కూడా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎంచుకునేటప్పుడు మాత్రం మీరు ఫస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సింది మీకు ఆ ఎడ్యుకేషన్ మీద సీరియస్నెస్ ఉందా లేదా, ఆ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇష్టం ఉందా లేదా, ఆ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇష్టం ఉంటే కనుక రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వెళ్ళగలనా లేదా. అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనకి 85% అటెండెన్స్ కనుక తగ్గితే మాత్రం మీరు అక్కడ నేర్చుకునేది ఏమి ఉండదండి. నేర్చుకోపోగా మీకు టైం వేస్ట్ అవుద్ది, డబ్బులు వేస్ట్ అవుతాయి. ఆఖరికి మీరు కాలేజీలోంచి బయటకు వచ్చినాక ఇలా ఇన్స్టిట్యూట్ని మీరు మాకు ఒక ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పి తిడతాం తప్పితే వేరేగా ఏమీ చేయలేరు అనమాట. ఎందుకంటే ఈ టైం అన్నది చాలా వాల్యుబుల్ టైం అండి. డిగ్రీ లెవెల్లో, మాస్టర్స్ లెవెల్లో 18 years నుంచి 25 years మధ్యలో మీరు ఎడ్యుకేషన్ని ఎంత సీరియస్గా తీసుకుంటే, ఎస్పెషల్లీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ చదివేటప్పుడు అంత సీరియస్గా తీసుకుంటేనే మీ లైఫ్లో మీరు సెటిల్ అవ్వగలుగుతారండి. లేని పక్షంలో చాలా డబ్బులు వేస్ట్ అవుతాయి. డబ్బుల కంటే కూడా సమయం 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాల సమయం చాలా వృధా అవుద్ది. ఆ వృధా అయిపోయి నాకు ఎందుకురా బాబు ఈ కోర్స్ చేశాను, ఈ కోర్స్ చేసి నేను ఎందుకు ఇలా రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాను అనే ఫీలింగ్తో మీరు ఉంటారు. అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుద్ది. ఇలా అటెండెన్స్ లేని పిల్లల్ని జాయిన్ చేసుకుంటే కనుక ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేరు, మీకు సరైన చదువు చెప్పలేరు, సరైన ప్రాక్టికల్స్ చెప్పలేరు. ఇవన్నీ చెప్పలేకపోగా మీకు ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వకపోవటం మూలంగా ఒక విధంగా ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా చాలా బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుందండి. సో సీరియస్నెస్ ఉంటేనే, ఆ చదువు మీద ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే మీరు ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ తీసుకోండి. లేని పక్షంలో మాత్రం రెగ్యులర్గా ఏదైనా డిగ్రీ కోర్స్ చేసి ఏదైనా మామూలు రెగ్యులర్ క్లరికల్ జాబ్స్కి కానీ, ఒక మేనేజర్ జాబ్స్కి కానీ అలాంటి వాటికి వెళ్తే బెటర్ అండి. ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్కి మాత్రం కంపల్సరీగా అటెండెన్స్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, మరొక కలర్ రెడీగా ఉన్నారు, లక్ష్మి గారు. లక్ష్మి గారు నమస్తే అండి, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే అండి. నమస్తే లక్ష్మి గారు. అదేనండి, మా బాబు ఆల్రెడీ సన్ కాలేజ్ లోనే చదువుతున్నాడు. ఓకే అండి. ఫైనల్ ఇయర్. ఓకే అండి. సెమిస్టర్ ఫీజు మొత్తం కట్టాము. ఓకే అండి. అదే బాబుకి మరి ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అన్నారు, కరోనా అలా బాబు జాయిన్ అయ్యాడు కానీ కాలేజ్ సమయంగా అవ్వలేదు. అవునండి. మీరు ఆన్లైన్ చేశారు కదా, అవునండి. అటెండెన్స్ కూడా చూస్తే మా బాబుది ఫుల్ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. మానేయడం కూడా అది ఏమీ లేదు. వెరీ గుడ్ లక్ష్మి గారు.
ప్రాక్టికల్ అంటే ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర అన్ని రెడీ చేద్దాం కదండి, అక్కడ చేయడమే ప్రాక్టికల్స్ అవి అయితే. ఓకే అండి. అదే ఇంటర్నేషనల్ టూర్ అంటారు ఇప్పుడు అదే. అంటే మీరు వస్తుందన్నమాట. ఓకే. అదే ఎప్పుడు వస్తుందో ఏటా ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారో అడుగుదామని. అదేనండి 18 బ్యాచ్కి అయితే కనుక ఇంకా క్లోజ్ చేసామండి. 18 బ్యాచ్ పిల్లలకి ఏంటంటే మేము చెప్పేయడం జరిగింది, ఇంటర్నేషనల్ టూర్ తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నాము ఎందుకంటే బోర్డర్స్ ఇంకా ఓపెన్ అవ్వలేదండి. బోర్డర్స్ ఓపెన్ అవ్వకపోవడం మూలంగా మేము ఏదైతే ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఆఫర్ చేస్తున్నామో అందుకని చెప్పి మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం అని చెప్పి పిల్లలకి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మెసేజ్లు కూడా పెట్టడం జరిగింది. దాని బదులు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ 18 ఇయర్స్లో మేము ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ తీసుకెళ్తామని ఎప్పుడు కూడా మేము తీసుకెళ్లకుండా లేవు. దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ టైం అండ్ దిస్ ద ఓన్లీ బ్యాచ్ 18 బ్యాచ్. ఒక్క బ్యాచ్కి మాత్రమే మేము బికాస్ ఆఫ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ మూలంగా అంటే వీసాలు లేకపోవడం మూలంగా బోర్డర్స్ ఓపెన్ అవ్వడం మూలంగా మేము తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నాం అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ వీఆర్ కాంపన్సేటింగ్ విత్ ఫైనాన్షియల్ అండి. సో బాబుని కాలేజ్కి వచ్చి ఒక లెటర్ ఒకటి ఇచ్చేస్తే కనుక చెక్ ఇస్తారండి, దాన్ని కాంపన్సేట్ చేస్తూ. తప్పకుండా మీతో కూడా మాట్లాడతారు, డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడి ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఈ సంవత్సరానికి అయితే కనుక బోర్డర్స్ ఓపెన్ అవ్వలేదు కాబట్టి లక్ష్మి గారు వీఆర్ వెరీ సారీ, మా చేతుల్లో కూడా ఇలా ఇది లేదు కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అన్ని బాగుండి అన్ని సవ్యంగా ఉండి పాండమిక్ అంతా తగ్గిపోయి బోర్డర్స్ ఓపెన్ అయిపోతే మాత్రం డెఫినెట్గా అందరి పిల్లలకి ఎప్పుడులాగానే ఇంటర్నేషనల్ టూర్ తీసుకెళ్తామండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మా ప్రేక్షకులకు అనేక విషయాలు తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో వ్యూయర్స్, ఇది వాటి ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. మరో కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి 10 TV.